खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत बछल करना निदान, रहम दे सागर धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पावन दरबार विच जुड़ बैठ करके सतसंग दीयां घड़ियां दा आप दी लाहा प्राप्त कर रहे हो। काफी समय तो वाहिगुरु मंत्र दे जाप दा आप जी आनंद मान रहे सी। सो समा होया हर कीआं कथा कहानियां। कल शाम दे दीवाना दे विच महान परोपकारी त्याग अते वैराग दी मूरत सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी, जो औरंगजेब दी चिट्ठी नूं पढ़ के भाना वरताउण दे वास्ते आनंदपुर साहिब तो चले ने, अज पहुंचे ने सतगुरु जी सैफाबाद दी धरती ते, जिथों दा हाल विस्तार सहित आप जियां ने कल दे दीवाना च सरवण कीता सी। आओ सतगुरां दे इस पावन जीवन सफर दे नाल फिर तो जुड़िए, रसना करो पवित्र। गज वज के प्यार सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री गुरु तेग बहादुर है, संगी नर बूझे सो कहे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी नगर नगर पिंड पिंड अपने इस सफर दौरान चलते हुए अज उस धरती ते पहुंचे ने जिथे वसदा शहर पटियाला। उदों शहर का नाम पटियाला नहीं सी, वसिया जरूर होया पर ये सारे शहर की मलकीयत सी सैफदीन दे कोल। हुण सैफदीन दे नाम ते इलाके का नाम सी सैफाबाद। हुण सैफाबाद का रहने वाला सैफदीन जिथे इस्लाम दे विच खुदा नूं मनण वाला है, उत्थे अंदर प्रेम सी गुरु नानक साहिब जी की गुरता गति दे नाल। जिन्ने भी सच्चे ते सुच्चे मुसलमान हुए ने उन्हां दा झुकाव हिरदे तो दिल तो गुरु नानक दे घर वल जरूर रहा है। हुण सैफदीन काजी ये राजा आनंदपुर साहब दर्शना वास्ते बड़ी वार विचार करदा सी जाण दी, पर समा जा नहीं सी लगदा। रब सबबी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जदों सैफाबाद विच पहुंचे, सैफदीन नूं कन्नो कन्नी खबर होई, बड़ा खुश होया, यकीन जा नहीं हुंदा भी ये सच है। उन्हें अपना एक सेवक भेजिया जाके वेख के आओ कि ये गुरु तेग बहादुर पातशाह उही ने जो गुरु नानक साहब जी की गुरता गद्दी ते ने। सेवादार दौड़े आ गया, जाके सतगुरां दे दीदार कीते, सेवकां नूं सिखां नूं पुछदा है। उन्होंने कहा हाँ भाई ये गुरु नानक दी गति दे वारस। सुन के वापस दौड़िया गया, सैफदीन सुन कर हर खायो, तत छिन आप मिलन को आयो। हुण सैफदीन पहला ते इस खबर नूं एक मजाक जिहा समझदा सी भी गुरु साहब इधर किथे आए होणगे सतगुर ते पटने की धरती की तरफ। पता तो लगता ही है संगतां नूं गुरु साहब किथे ने। जदों जाने अनजाने ये गल सुनी गुरु साहब आए, नंगे पैर दौड़ पिया मिलने वास्ते। हुण किले तो बाहर थोड़ी दूरी ते सतगुरां दा अस्थान सी, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने डेरा कीता, टिकाणा कीता। अज भी वड्डे जीटी रोड के सज्जे हाथ गुरु तेग बहादुर साहब जी का उत्थे अस्थान बने है। उस स्थान का नाम है गुरुद्वारा बहादुरगढ़ साहब। सैफदीन भज्जिया आया,
ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਕਦੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨੀਰ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਤਿਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਆਗੇ ਧਰ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਪਦ ਨਮਰੀ ਸਿਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। 5 ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੀਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਮੁਝ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸ ਆਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੈਫਦੀਨ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਚੱਲੇਗੀ, ਨਿਭੇਗੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਓ ਹੈ ਆਨ ਚੁਮਾਸਾ, ਬਨੋ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਜਹਿ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚੁਮਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਲਓ। ਸੈਫਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਲਾ ਜਾਈਏ, ਮਿੰਨਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤ ਉਹਦੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਗਹਿ ਹਾਥ, ਕਰਤ ਭਲੋਸਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੈਫਦੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਰਿਹਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਫਦੀਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਸੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ ਮੁਖ ਚਖ ਪਰ ਫੇਰਨ ਕਰੈ, ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਭਾ ਇਮ ਉਰ ਧਰੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 45 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਖ ਕਹੀਏ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾੜੇ ਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਧੂੜ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ रूह ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਢੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਬਾਗ ਬਖਾਨਿਓ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੈਫਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਢੌਂਗ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੈਫਦੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਜੇ ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਏਵ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਰਹਿ ਬਾਸ ਚਹੁ ਮਾਸ ਸੁਖਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਫਦੀਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਕਰਨ ਪਿਆਨਾ, ਬਰਖਾ ਹਟੇ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਥਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ, ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਿਆਂ ਚ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਚ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਿਓ, ਸੈਫਦੀਨ ਕਹਿ ਸਿਵਰ ਉਠਾਰਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਫਦੀਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਜਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਚੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਉਪਬਨ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰੇ, ਆਪ ਸਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਾਗ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਓ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਓ,
ਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇ ਸਕਲ ਪੁਚਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੋੜ ਬੈਠਿਓ। ਜੋ ਕਹਿਣ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਜੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਇੱਛਤ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਲਾਲਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਰਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਊ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲਚ। ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਥਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਫਦੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਖੂਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈਫਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬੈਠਾ ਏ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਗ ਸੁਨਾਏ, ਪੁਨ ਨਿਜ ਸਦਨ ਗਇਓ ਹਰ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਏ। ਦਿਸਾ ਬਾਸ ਸਤ ਗੁਰਤਬ ਕਰਿਓ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਹਿਨ ਸੁਖ ਧਰਿਓ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਸੀ ਪਿਆਰਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਬੈਠੇ ਥਿਰ ਹੋਏ ਲਾਗ ਸੋ ਧਿਆਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਬਿਰਲਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਕੌਣ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ।
ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਾਣਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਪਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ, ਸੈਬ ਦੇਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਫਦੀਨ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦਗੀ, ਵਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਸਮ ਸੱਜਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਰ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪਦ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਸਾਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਗਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ ਏ। ਵਾਕ ਬਿਲਾਸ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਕਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਚੱਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ, ਦੁਨਿਆਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਰਸ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੋਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਚਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਤ ਉਚਾਰਤ ਜਿਉ ਜਿਉ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਸੀ ਹੋਤ ਮਨ ਤਿਉ ਤਿਉ। ਅੱਜ ਸੈਫਦੀਨ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਗ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੇ ਪੈਰੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਫਦੀਨ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਮੁਦਤ ਹੋਏ ਪੁਨ ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ, ਕਰਹੁ ਬਾਸ ਮਮ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੈਫਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਰਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਰੱਖੋ। ਪੰਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਨੀ, ਗਮਨ ਕਠਨ ਮਗ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਨੀ। ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾਵੋ ਨਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸੈਫਦੀਨ ਕੀ ਬਿਨਤੀ, ਕਰਨ ਕੋਚ ਕੀ ਤਜ ਕਰ ਗਿਨਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ। ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਫੇਰ
ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਫੜ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਟਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਤੁਮ ਆਛੇ ਕਹਿਓ, ਮਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਸਮਾ ਨਹਿ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਫਦੀਨ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਚਾਹੀਓ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਾਹਲੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਸ ਚੜਾ ਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਦ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੜ ਜਾ, ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੂਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੂ, ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖ ਲਊ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਫਦੀਨ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਨ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸੈਫਦੀਨ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਕਰ ਸੰਕਟ ਹੋਤ, ਤ੍ਰਿਨ ਗਨ ਜੀਵ ਬਿਲੰਦ ਉਦੋਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੈਫਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਮਜਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਰਖਾ ਸਕਲ ਬਤਾਵੇਂ ਜਬੈ, ਕਰਹਿ ਕੂਚ ਡੇਰਾ ਹਮ ਤਬੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਫਦੀਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਬਰਸਾਤ ਹਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਵਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁਣ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਏ? ਤਹਿ ਗੁਰ ਬਸੇ ਦੇਨ ਕੋ ਛੇਮਾ, ਸੈਫਦੀਨ ਦੀਰਘ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀ ਸੈਫਾਬਾਦ, ਐਸਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਭਾਵ ਕੋ ਨੀਤ ਨਵੀਨਾ, ਪਰਚ ਹੈ ਗੁਰ ਢਿਗ ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਦੇ ਵਰਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੀੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਫਦੀਨ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?
ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਰਾ ਬਸੇ ਚੁਮਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੇਰਾ ਕੀਨ ਮੁਕਾਮ ਸੈਪ ਦੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਆਏ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਨੇ ਤਨ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਪਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਧੋਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 2, 2.5, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਘ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੋ ਪਈ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਠਾਨ ਹਮੇਸ਼ੂ ਤਿਉ ਤਿਉ ਚਿਤ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੁਕਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਫਦੀਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਹੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰਹਿ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਜਾਏ ਬਿਠਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੈਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਗਾ ਉਪਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਰਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਚੇ ਰਹਿ ਇਹਾਂ ਚਿਰਕਾਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਠਾਨਤ ਜਤਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗਏ। ਇਹ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌਲਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਫਦੀਨ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ। ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਧਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਦਾ ਕੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਆਏ, ਸਭ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਰ ਫਰਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਜਸਵਾਵੇ, ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਰਗ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਿਲੇ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਮੀਸ਼ਨ ਅਸਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੂ ਚੋਪਰ ਅਗਰ ਵਿਛਾਵੇ, ਖੇਲ ਗੁਰਸੋਂ ਡਲਨ ਰੁੜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਫਰੀਨ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਚ ਆਇਆ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਜਾਮ ਸਦਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ, ਖੇਲਨ ਹਿਤ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਮੁਖ ਭਾਖੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸੈਫਦੀਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਪਾਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, ਸੇਵਰ ਵਿਖੇ ਵਸਤੂ ਸਭ ਧਰੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਮਾਇਆ, ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੈਫਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਸਤਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਕਲੀ ਕਲੀ ਮੁਰਿਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਅਨਗਨ ਨਿਕੇ, ਅਪਰ ਆਹਾਰ ਜੇ ਭਾਵਤ ਜੀ ਕੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ, ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੋ ਜੀ, ਛੇਵਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 5-6 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਗਦ ਦਦੀ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜਈ, ਹਿੰਦੁਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਤ ਤੇ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਅੰਦਰ,
ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਫਦੀਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਹੀਅਤ ਵਸਤ ਸਿਵਰ ਮਹਿ ਜੋਏ, ਨਿਜ ਬੁੱਧ ਤੇ ਭੇਜੈ ਤੈ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੈਫਦੀਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਲ ਰਸਾਲ ਕੇ ਸਵਾਦਲ ਜੀਤੇ, ਬੇਨ ਬੇਨ ਕਰ ਪਟਵੇ ਤੇਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਫਲ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਫਲ ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਵਸਤੂ ਆਪ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਪਹਿਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਫਲ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਕਰਹਿ ਮੰਗਾਵਨ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰ ਜੇ ਮਨ ਭਾਵਨ। ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਤੁਰਕ ਮੁੱਲਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਧਰ ਸੈਫਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਏ। ਜਾਮਨ ਫਲ ਆਰੂ ਅਰ ਕਿਰਨੀ, ਜੇ ਲਗਵਾਏ ਰਖੇ ਨਿਜ ਧਰਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸੈਫਦੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਧਰਮ ਦੀਰਘ ਦਾਨੇ ਜੋਏ, ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਠਾਵੇ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੈਫਦੀਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੋ ਨਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੇਵਾ ਕੋ ਠਾਨ,
ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਿਓ ਆਪਨ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਹ ਤੁਰੰਗਨ ਕੋਤਰਿਨ ਦਾਨਾ ਭਏ ਪੁਸ਼ਟ ਠਾਡੇ ਤਿਸ ਠਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈਫਦੀਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਏ। ਇਮ ਸਾਵਨ ਭਾਦੋਂ ਦੋਇ ਮਾਸ ਕਰੇ ਬਿਤਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੈਫਦੀਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਾਸ ਅਸੋਜ ਆਏ ਪੁਨ ਗਇਓ ਅਬ ਰੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਤ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਖੱਤ ਭੇਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੁਕ ਗਏ, ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖੋਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤਹਾਂ ਆਬਲੋ ਨਹਿ ਆਏ ਰਹਿ ਕਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਫਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਜੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੈਫਦੀਨ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਹਦੀ ਦਵੈ ਕੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤਾਕੀਦ ਵਿਸਾਲ ਉਚਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੈਫਦੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਸੈਫਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਧਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੇਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।